নমস্কার, আমি ইন্দ্রাণী। আমরা দেখছি যে গত কয়েকদিন ধরে অর্থাৎ দুদিন ধরে সংসদ যেভাবে উত্তাল রয়েছে, অপারেশন সিন্দুর সেই নিয়ে আলোচনা চলছে সংসদে, এবং বিরোধীরা বেশ কয়েকদিন ধরে কিন্তু তারা বিবৃতির দাবি করছে সরকার পক্ষের, যে অপারেশন সিন্দুরের ঠিক কি কি হয়েছিল সেই সমস্ত কিছু তারা জানতে চেয়েছে। এ নিয়ে সংসদে আলোচনা চলছে, দীর্ঘ আলোচনা, যেখানে বিরোধীরা বেশ কিছু প্রশ্ন করছে, পাশাপাশি সরকারের তরফ থেকেও কিন্তু তাদের সেই প্রশ্নের উত্তর, এবং কোথাও দেখা যাচ্ছে যে একেবারে তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে যাচ্ছে সংসদে। আমরা প্রথমেই দেখলাম রাজনাথ সিং, আমি রাজনাথ সিং কি বলেছেন সেই প্রসঙ্গে আসবো, আমরা বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করব এই গত দুদিন ধরে সংসদে কি চলেছে। তবে আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের পলিটিক্যাল এডিটর আশিস চট্টোপাধ্যায়। আমি আশিসদাকে স্বাগত জানাবো। অর্থাৎ প্রথমেই আশিস, আমাদের দেখতে হবে যে রাজনাথ সিং তিনি যখন বলতে উঠলেন সেখানে কিন্তু তিনি অনেকটাই বড় ভাষণ দিলেন সংসদে দাঁড়িয়ে। সেখানে বললেন যে অপারেশন সিন্দুর কিভাবে কতটা সফল হয়েছে, কোন কোন এলাকাগুলোকে টার্গেট করা হয়েছে, পাকিস্তানে কিভাবে জঙ্গি ঘাঁটি গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সমস্ত কিছু বললেন। আপনাদের একবার শুনিয়ে নেব যে রাজনাথ সিং তিনি ঠিক কি দাবি করেছেন সংসদে দাঁড়িয়ে। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को हमले माने 1:35 के तुरंत बाद भारतीय डीजीएमओ ने हॉटलाइन संदेश के माध्यम से पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से संपर्क किया और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हमारे हमले के रेशनल और मेथोडोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी दी और यह तथ्य भी बताया ये हमले स्केलेटरी नेचर वाले नहीं थे, माने इसको हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जिन मुहिम मारा तीन मुहिम मारे अध्यक्ष। जिस प्रकार प्रभु हनुमान ने लंका में अपनी रणनीति बनाई थी, उसी प्रकार हमने भी उन्हीं को निशाना बनाया जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया था। हालांकि पाकिस्तान ने इस रेशनल को समझने से इनकार कर दिया और अगले कुछ दिनों तक सिविलियन और सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी करके बड़े पैमाने पर सीज फायर वायलेशन करके स्थिति को एस्केलेट करने की उसने कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, 7-8 मई 2025 की रात को क्लियरली आइडेंटिफाइड आतंकवाद संबंधी ठिकानों पर हमारे सफल ऑपरेशन के बाद, सफल हमले के बाद पाकिस्तान ने स्थिति को एस्केलेट कर दिया और अनमैन्ड एरियल सिस्टम और अन्य साधनों का उपयोग करके भारतीय वायुसेना के बेसेस, भारतीय वायुसेना के सेंसर्स और सेना के फॉर्मेशन हेडक्वार्टर से लेकर ब्रिगेडों तक पर भी उसने हमला कर दिया। हालांकि हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ग्रिड और काउंटर यूएस ग्रिड ने इन हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, আপনাদের শুনলাম প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং তিনি কি বলেছেন। এরপর রাহুল গান্ধী রাজনাথ সিং এর বক্তব্যের পাল্টা কি জানিয়েছেন শোনাব আপনাদের। Operation Sindoor lasted 22 minutes. And then he said the most shocking thing. He said at 1:35 we called Pakistan. We called Pakistan at 1:35 and we told them that we have hit non-military targets and we do not want escalation. These are the words of the Defense Minister of India. Now maybe he does not understand what he revealed. The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindoor. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. Speaker sir, you imagine, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए। সংসদে দাঁড়িয়ে রাহুল গান্ধী যে বিষয়টিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন সেটা হচ্ছে পলিটিক্যাল উইল, অর্থাৎ রাজনৈতিক সদিচ্ছা। সেটা নিয়ে তিনি প্রশ্ন করেছেন। শোনাব আপনাদের ঠিক কি বলেছেন রাহুল গান্ধী।
पर दो शब्द हैं, एक पॉलिटिकल विल और दूसरा फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। मतलब अगर आप हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, और दूसरा, अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। এরপরে রাহুল গান্ধী বলেছেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি যেটা দাবি করেছেন সেটা প্রধানমন্ত্রী এসে বলুন সংসদে দাঁড়িয়ে, এবং সেটা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন যে যদি সেটা সত্যি না হয় তাহলে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তিনি মিথ্যাবাদী বলুন সংসদে দাঁড়িয়ে, এমনটাই কিন্তু রাহুল গান্ধী বারবার দাবি করেছেন। শুনুন একবার। After that, Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। এরপরও রাহুল গান্ধী বলেছেন যে ভারত কেমন প্রধানমন্ত্রী চায় সেই বিষয়ে একটা প্রশ্ন তিনি সংসদে দাঁড়িয়ে তুলে দিয়েছেন। আপনাদের শোনাবো আরেকবার রাহুল গান্ধী কি বলেছেন। And this is the point. The point is that we are now facing in front of us Chinese and Pakistani fusion. And it is a very dangerous time. As you can see, it is a very dangerous time. And we cannot afford a prime minister who does not have the courage to use the army the way it has to be used. We cannot afford a prime minister who does not have the guts to say from here that Donald Trump is a liar. He didn't stop India from fighting. Okay. He's lying about the planes. Okay. We need a prime minister who completely frees the army, frees the air force, frees the navy and says, go, khatam karo kaam ko, like Indira Gandhi did. রাহুল গান্ধীর প্রশ্নের পরে কিন্তু আসরে নেমে পড়েন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে তিনি একেবারে অল আউট আক্রমণে চলে যান বিরোধীদের। দেখুন প্রধানমন্ত্রী কি বলছেন। स्पष्ट नीति थी, सुविचारित नीति थी, सेना के साथ मिलकर के तय की हुई नीति थी, और वे ये थी कि हम आतंक, उनके आका, उनके ठिकाने, ये हमारा लक्ष्य है। और हमने कहा, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सीलरेटरी है, ये हमने कह करके किया है। और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। আপনাদের শোনালাম রাহুল গান্ধী তিনি ঠিক কি প্রশ্ন তুলেছেন, প্রধানমন্ত্রী কিভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর বা কিভাবে আক্রমণ করেছেন বিরোধীদের, সে সমস্ত কিছু আপনাদের দেখালাম। আমরা আলোচনায় আসবো। আশিজা, আপনি শুনলেন প্রত্যেকটা বাইট যেভাবে রাহুল গান্ধী বলেছেন, এছাড়া সংসদে যেভাবে আলোচনা হয়েছে সে সবই আমরা প্রত্যেকে শুনেছি এবং দেখেছি। তাহলে কি মনে হচ্ছে গত দুদিন ধরে যে আলোচনা চলেছে সেই আলোচনা কি আদৌ ফলপ্রসূ হয়েছে? বিরোধীরা যে বক্তব্যের দাবি করছিলেন, যে উত্তরের দাবি করছিলেন, তারা কি আদৌ পেয়েছেন, বা সরকার পক্ষই বা কতটা তাদেরকে দিতে পেরেছে স্পষ্ট বার্তায় এইভাবে আলোচনার মাধ্যমে? দেখো ইন্দ্রাণী, আমরা যদি দেখি যে সরকার বনাম বিরোধী একটা লড়াই খুব জমে ছিল রাজ্যসভাতে, লোকসভাতে, তারপরে রাজ্যসভাতে, কিন্তু আসলে সরকার বনাম বিরোধী লড়াইয়ের থেকেও বড় হচ্ছে ভারতবাসী কি প্রশ্ন জানতে চাইছিল উত্তর। কেন এই আলোচনা? কেননা
আমরা দেখেছিলাম যে বিভিন্ন দেশের 33টি দেশের রাজধানীতে ভারতের সাংসদরা গিয়ে পৌঁছলেন। তারা সেখানে সেই সব দেশের রাষ্ট্রনেতাদের অনেক কিছু জানালেন, এই ব্যাপার পহেলগাম হত্যাকাণ্ড, কারা হত্যাকারী, ভারতের কি বক্তব্য, অপারেশন সিঁদুর, অনেক কিছু জানালেন, কিন্তু ভারতবাসীকে স্পষ্ট করে জানানো হচ্ছিল না। সেই জন্যই দাবি উঠল যে 33টা দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা, তাদের আমলারা যেটা জানতে পারেন, ভারতবাসী কি সেটা জানতে পারে না? ভারতবাসী জানবে কিভাবে? সংসদের আলোচনার মধ্যে দিয়েই জানবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভারতবাসী কি জানতে চাইছিল। আমি 3-4টি কথা বলবো, সেগুলোই ভারতবাসী জানতে চাইছিল, আজও জানতে চায়। সেইগুলোর উত্তর মিলেছে কি মেলেনি তাতেই বোঝা যাবে যে সরকার পক্ষ আর বিরোধী পক্ষের পারফরমেন্স কেমন হয়েছে। যেমন, এক, পহেলগামের যে হত্যাকাণ্ড হলো সে ব্যাপারে এত বড় গোয়েন্দা ব্যর্থতা কি করে হলো? যেখানে পহেলগাম থেকে একটু দূরে বৈশরণ উপত্যকায় প্রচুর ট্যুরিস্ট যান, কিন্তু দেখা গেল যেদিন ওই হত্যাকাণ্ড হলো সেদিন একটা বাধা দেওয়ার জন্য একজন নিরাপত্তারক্ষী ছিল না। কাশ্মীর উপত্যকায় এই রকমভাবে নিরাপত্তাহীন হয়ে পর্যটকেরা ভাগ্যের উপরে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের জীবন ভবিষ্যৎ তারা যে ওখানে যাচ্ছিলেন এবং সেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেটাই ব্যবস্থা করছিল, এটা কি করে হলো? এবং ওখানে যে জঙ্গিরা রয়েছে, জঙ্গিরা এই ধরনের একটা অপারেশন চালাবার চেষ্টা করছে, সে সম্পর্কিত গোয়েন্দা ইনপুট কিছু কিছু সরকারের কাছে ছিল, তা সত্ত্বেও এই ঘটনাটা ঘটলো কিভাবে, আদৌ ঘটলো কিভাবে? এই যে ব্যাপারটা, এই গোয়েন্দা ব্যর্থতাটা কি ডেলিবারেট, মানে কিছু লোকের ইচ্ছাকৃত নাকি অনিচ্ছাকৃত, কি ব্যাপার হলো, এই ব্যাপারটা ভারতবাসী জানতে চাইছিল। তারপরে জানতে চাইছিল যে ঘটনা যখন ঘটে গেল, 26টা মানুষের লাশ পড়ে গেল, তারপরে তো 1-1.5 ঘন্টার মধ্যে পহেলগাম তো একটা টাউন মতো জায়গা, সেখান থেকে বৈশরণে পৌঁছে গেছে ভারতের নিরাপত্তা বাহিনী। তাহলে 1-1.5 ঘন্টার মধ্যে পাহাড়ি জায়গায় জঙ্গিরা কত দূর যেতে পারে যে 100 দিনেরও বেশি লেগে যাচ্ছে, তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এবং ঠিক যেদিনটায় লোকসভায় অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনা শুরু হলো, সেদিনই ফট অপারেশন মহাদেব করে তাদেরকে মেরে ফেলা হলো, মানে তাদের লাশ পাওয়া গেল। মানে এই যে ব্যাপারগুলো, সেগুলোর মধ্যে আসল রহস্যটা কি, এইটা মানুষ জানতে চাইছিল। এই হচ্ছে দুটো পহেলগামের ব্যাপারে। অপারেশন সিঁদুরের ব্যাপারে এরকম 2-3টে কথা। এক, অপারেশন সিঁদুর শুরু হয়েছিল জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস করতে, এটা পরে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, কিন্তু জঙ্গি ঘাঁটির উদ্দেশ্যে হামলা চালাবার কয়েক মিনিটের মধ্যে পাকিস্তানকে একথা কেন বলা হলো যে আমরা শুধু জঙ্গি ঘাঁটিতেই আক্রমণ করছি, আমরা কোনো মিলিটারি টার্গেট করছি না? কি দরকার ছিল সেটা বলার? যার সুযোগ হয়তো পাকিস্তানের বাহিনী নিয়েছে। 1, 2, শেষ পর্যন্ত যে যুদ্ধ বিরতি হলো 3 দিন যুদ্ধের পরে, সেই যুদ্ধবিরতি নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার যে দাবি করছেন তা সত্যি কি মিথ্যে? যদি সেটা সত্যি হয় তাহলে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিসের চাপ দিয়ে যুদ্ধবিরতি করিয়েছিলেন? যদি মিথ্যে হয় তাহলে ভারত সরকারের শীর্ষতম পর্যায় থেকে কেন বলা হচ্ছে না তা মিথ্যে? 3, এই অপারেশন সিঁদুরের ব্যাপারে আমাদের চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহান বলেছেন ভারতের কয়েকটি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হয়েছে। আমাদের ডিফেন্স অ্যাটাশে ইন্দোনেশিয়াতে যিনি আছেন, নৌবাহিনীর অফিসার, তিনি বলেছেন যে রাজনীতিকদের ভুলেই এই ক্ষতি আমাদের হয়েছে, কেননা রাজনীতিকরা বলেছিলেন শুধু জঙ্গি ঘাঁটিতে হামলা করো, তোমরা পাকিস্তানের মিলিটারি এস্টাবলিশমেন্টে হামলা করো না। এইটাই কিন্তু পাকিস্তানকে জানানো হয়েছিল অপারেশন সিঁদুর শুরু হওয়ার কয়েক মিনিটের পরেই, এবং পাকিস্তান বুঝে গেছিল যে তাদের সেনা ঘাঁটিতে আক্রমণ হচ্ছে না। সেই সুযোগ নিয়ে বিমানগুলো ভূপাতিত হয়েছে। এটা ইন্দোনেশিয়াতে ভারতের নৌবাহিনীর অফিসার, যেখানে ডিফেন্স অ্যাটাশে হয়ে আছেন ইন্দোনেশিয়ার দূতাবাসে, তিনি বলেছেন। তাহলে ভারতের যুদ্ধ বিমান, ভারতের যুদ্ধ উপকরণ কি ধ্বংস হয়েছে কিছু, বড় রকম ক্ষতি হয়েছে কিছু, নাকি হয়নি? সোজাসুজি বলে দেওয়ার দরকার ছিল যে সিডিএস অনিল চৌহান, জেনারেল অনিল চৌহান যেটা বলেছেন,
বা নৌবাহিনীর ওই অফিসার ইন্দোনেশিয়ায় যিনি আছেন তিনি যা বলেছেন এগুলো সম্পর্কে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে, আমরা বলছি যে আমাদের এরকম কোনো ক্ষতি হয়নি, তাহলেই মিটে যেত। কিন্তু দেখুন সরকার পক্ষ দাঁড়ালো কিসের জন্য দাঁড়ালো? নেহেরু কি ভুল করেছে, ইন্দিরা গান্ধী কি করেছিলেন, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী কি ভুল করেছে, ইন্দিরা গান্ধী নিক্সনকে কি চিঠি লিখেছিলেন, ৭১-এর যুদ্ধে কত লোক ধরা পড়েছিল তাদের কেন ছেড়ে দেওয়া হলো। যেটা আজকের যুদ্ধ, আজকের ক্ষয়ক্ষতি, আজকের সম্মান অসম্মান, আজকের জঙ্গি দমনের প্রশ্ন, তার বদলে যেন তর্কটা হচ্ছে ১৯৪৮ সাল নিয়ে। এটা যেন একটা ইউনিভার্সিটির ক্লাসরুমে বিতর্ক হচ্ছে। এই জায়গায় নিয়ে গেল সরকার পক্ষ। কেন? সরকার পক্ষ কিছু আড়াল করতে চাইছিল? সরকার পক্ষ কি কিছু কথা বলতে চাইছিল না? অন্তত অমিত শাহ যখন কথা বলছিলেন তখন অমিত শাহ এই কথাটাই বলছিলেন যে আপনাদের বড় বড় বিষয়ে জিজ্ঞাসা নেই। বিরোধী পক্ষকে উদ্দেশ্য করে বলছেন বড় বড় বিষয়ে জানতে চান, আপনারা জানতে চান কটা বিমান ভূপাতিত হয়েছে। কেন কটা যুদ্ধ বিমান ভূপাতিত হলো সেটা জানতে চাওয়াটা কি এতই ছোট ব্যাপার? আসলে এই যে জিনিসগুলো স্পষ্ট প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর এড়িয়ে যাবার জন্য ইতিহাসের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। ইতিহাসে কখনো ব্যাখ্যা কখনো অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই দিক থেকে বলা যায় ভারতবাসীর প্রশ্নগুলো প্রশ্নই থেকে গেছে, খুব স্পষ্ট উত্তর মেলেনি। তাই রাহুল গান্ধীও কিন্তু প্রশ্ন তোলা তিনি থামিয়ে দেননি, তিনি এখনো প্রশ্ন তুলছেন যে ট্রাম্প যে মধ্যস্থতার কথা বারবার বলেছেন সেটা নিয়ে কেন প্রধানমন্ত্রী কিছু বলছেন না, কেন যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট সেই ইঙ্গিত বা কোনো স্পষ্ট বার্তা সরকারের তরফ থেকে দেওয়া হচ্ছে না। আজকে ঠিক কি বলেছেন রাহুল গান্ধী, শুনুন। প্রাইম মিনিস্টার হ্যাজ নট সেড that Trump is lying. It's obvious what has happened. सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे. That is the reality. नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना. अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे. नहीं, अभी क्या होगा? अभी वो कह रहा है. वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको. आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है. আমি বিষয়টা নিয়ে আশিসের কাছে যাব। আশিসা, এবার কি কংগ্রেসের বা বিরোধীদের এটা একটা লাইন অফ স্ট্র্যাটেজি যে তারা প্রশ্ন তোলা থামাবে না? কারণ বিজেপি যেটা করেছিল যে একটা ন্যারেটিভ সেট করা, সেই ন্যারেটিভ সেটের গেমে কি তাহলে এবার কংগ্রেসও নামে পড়ছে? আজকে রাহুল গান্ধী যে কথাটা বললেন সেটা দারুণ কথা, খুব তীক্ষ্ণ কথা। এটা সম্পর্কে সরকার যদি নীরব থাকে সরকারের রাজনৈতিক ক্ষতি হতে পারে। রাহুল গান্ধী কি বললেন? যে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা নেই এটা বলার যে ট্রাম্প মিথ্যে কথা বলছেন। যদি প্রধানমন্ত্রী বলেন ট্রাম্প মিথ্যে কথা বলছেন, ট্রাম্প সব খুল্লা করে দেবে। ট্রাম্প সব বলে দেবে, কাকে ফোন করেছিল, কি ভয় দেখিয়েছিল, বাণিজ্যের ভয়, সব খুল্লা করে দেবে। একবার যদি খুল্লা করে দেয় এদের মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। সেই জন্য একবারও প্রধানমন্ত্রী বলছেন না যে ট্রাম্প মিথ্যে কথা বলছে। তাহলে ট্রাম্প কেন বলছে? ট্রাম্প বলছে এইটুকু বলেই থেমে যাচ্ছে, খুল্লা সবটা করে দিচ্ছে না। কেন? ট্রাম্পের একটা বাণিজ্য চুক্তি চাই ভারতের সঙ্গে, তার জন্যই ট্রাম্প এই চাপটা দিচ্ছেন। এটা কিন্তু সাংঘাতিক কথা যে ট্রাম্পের কাছে এখনো অনেক কিছু রয়েছে বলার মতো এবং সেইটা বলছে না। এই ভয় দেখিয়েই মোদিকে চুপ করিয়ে রাখা হয়েছে। সুতরাং এটা তো স্পষ্ট যে রাহুলরা যে প্রশ্ন তুললেন উত্তর পেলেন না, ভারতবর্ষীয় উত্তর পেল না। সুতরাং বিরোধী দল হিসেবে এফেক্টিভলি যদি কাজ করতে হয় কংগ্রেসকে, অবশ্যই এই প্রশ্ন তুলে যেতে হবে একেবারে। এবং বিরোধীদের যে প্রশ্ন, তারা আগামী দিনে কতটা সেই প্রশ্ন সরকারের কাছে ভালোভাবে রাখতে পারে এবং বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সেখানে পার্লামেন্টে এবং সংসদে কি আলোচনা হয় সেদিকে অবশ্যই আমাদের নজর থাকবে। আপনাদের সেই আপডেটও জানাবো। অনেক ধন্যবাদ আশিস দা। আজকের আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করছি এবং অন্যান্য খবরের জন্য আপনাদের অবশ্যই নজর রাখতে হবে কলকাতা টিভি এবং কলকাতা টিভি ডিজিটালে রাত ৩, ৭ দিন।